এটা কিন্তু একটা রাজকীয় বাইক। খাওয়া যাক फटाफट जमे खीर। वेज खाना में सर बेस्ट खाना हमारे पास ही मिलेगा सर। हमारे पास 3 रोटी 1 सब्जी 40 रुपए में लोग खा के पेट भर जाता है। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে ফান্ডাটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল সবাইকে জানাই শুভ বিজয়ের তৃতীয় শুভেচ্ছা। আমরা কমিউনিটি পোস্টেও দিয়েছিলাম, তোমরা সবাই দেখেছো কিনা জানি না। তো পুজোর পরে এটা আমাদের ফার্স্ট ফুড ব্লগিং, মানে ফার্স্ট ব্লগিং আমাদের চ্যানেলটা তো খাবারকে নিয়ে। তো আমাদের চ্যানেলে তোমরা যখনই দেখেছি যে ভেজ খাবারের কিছু থালি বা ভেজ খাবারের কোনো ডেস্টিনেশন দেখাই, তোমরা খুব বেশি করে সেটাতে এক্সাইটমেন্ট দেখাও, খুব বেশি করে পছন্দ করো। সেই জন্য আজকে সেই চিন্তা ভাবনাটাকে রেখে আমরা এমন একটা জায়গায় চলে এসেছি যেখানে ভেজ খাবারের পুরোপুরি সম্ভার আছে। তো ভেজ খাবার দেখানোর আরো একটা কারণ হচ্ছে, দেখো পুজোতে তো প্রচুর খাওয়া দাওয়া হয়েছে, একটু হালকা খাওয়া দাওয়া করাই উচিত। আর ভেজ খাবার আমাদের অফিস পাড়ার থেকে ভালো আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে। তো আজকেও আমরা কিন্তু চলে এসেছি অফিস পাড়ারই একটা জায়গায়, তো পুরোটা দেখতে থাকো। ও বাই দ্য ওয়ে, আমি পুলক, আমি পূর্বা, তোমরা হচ্ছে পেটুক কলকাতা অন ইউটিউব। আমাদের লোকেশন হচ্ছে মারোয়াড়ি স্পেশাল লাঞ্চ, যেটা আমার ঠিক উল্টো দিকেই আছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না ভিডিও করতে দেবে কি দেবে না। এখানে প্রচুর ধরনের ভেজ আইটেম পাওয়া যায়। এখানে দুটো দোকান আছে, একটা হচ্ছে মারোয়াড়ি বিশুদ্ধ ধাবা আর হচ্ছে মারোয়াড়ি স্পেশাল লাঞ্চ। আর মারোয়াড়ি বিশুদ্ধ ধাবা যদি ভিডিওটা না দেখে থাকো, ভিডিও করা আছে, আই বাটনের লিঙ্ক আছে, অবশ্যই দেখে নাও। তো গিয়ে দেখা যাক যে ভিডিও করতে দেয় কি দেয় না। भैया हम लोग यूट्यूब से आए, वीडियो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर, बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बड़ा बड़ी मिक्स पूरी, चिली बेबीकॉर्न, आलू गोभी भुजिया, कड़ी, दाल मखानी, चना, आलू दम, दही, रोटी, राइस, रायता पाउडर, आलू पाउडर, पोली पाउडर। बोलिए आइए सर, बोलिए बाबू आइए, बोलिए गरम गरम रोटी मिलेगा, पोली पाउडर, आलू पाउडर, छत्तू पाउडर, मटर पाउडर। बोलिए आइए। बेसन कड़ी है, दाल मखानी है, छोले, आलू दम है। चटनी लीजिएगा तो चटनी अचार सामने में। बोलिए भैया कैसे है, बोलिए फर्स्ट। बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आपका दुकान का नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा दुकान का नाम है सर मारवाड़ी स्पेशल लंच सर। अच्छा, हाँ, ये लोकेशन सर पड़ जाता है आपका शेयर बाजार, नियर बाई कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, अपोजिट आपका राइटस बिल्डिंग बैक साइड में आपका दुकान है। क्या मिलता है बाजार बोलता है सर मार्केट? क्या क्या मिलता है बोल दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, हमारे पास मिलता है बटर पनीर, मिक्स पनीर, बेबी चिल्ली कॉर्न, बेसन गट्टा की सब्जी, कढ़ी, आलू भाजा, आलू फूल गोभी भाजा, आलू भिंडी भाजा, और दाल मिलता है सर, पीला दाल, राजमा हो गया सर, छोला हो गया, आलू दम हो गया सर। बहुत आइटम है सर, बहुत सारा आइटम। हाँ, लेकिन सर डेली 8 आइटम बनता है। अच्छा। 8 आइटम 9 आइटम, यही डेली मेरा मेनू है। मेनू चेंजेज होते रहता है सर। अच्छा, डेली मतलब 8 आइटम में चेंजेज होते रहता है। अच्छा, लोएस्ट प्राइस बता दीजिए। एक तो थाली खाना है हमारे यहाँ, खाने का प्राइस है सर 30 रुपया खाने का है सर। अच्छा, हाँ, थाली में 30 रुपया खाने का है। पार्सल का हाफ 35 है, फुल 60 है सर। फुल 60 है, हाफ 35 है। ओके। अच्छा, वो रोटी का नहीं, रोटी सर, रोटी का 3 रुपये पर पीस रोटी है सर। 3 रुपया पर पीस रोटी है। यस सर। अच्छा, दो रोटी और 1 सब्जी कितना पड़ेगा? हमारे पास 3 रोटी 1 सब्जी 40 रुपया में लोग खा के पेट भर जाता है। पेट भर जाता है, कस्टमर आराम से रिलैक्स होकर खा लेता है सर। अच्छा, अच्छा, कितना साल हुआ आपका दुकान के? मेरा दुकान के सर 2 साल प्लस हो गया सर। 2 साल प्लस हो गया इधर में। आप सिर्फ क्या वेज ही बनाते हैं या नॉन? ओनली फॉर वेज सर बनता है। ओनली फॉर वेज। प्याज लहसुन का भी 3 प्रकार का सब्जी आज है। अच्छा, आलू दम, कड़ी हो गया सर, भाजा हो गया। अच्छा, 2-3 प्रकार का एनी टाइम बिना प्याज लहसुन का सब्जी रहता है। रोटी के सर, रोटी के छोड़ाकर सर आपका मिलेगा आलू पराठा, सत्तू पराठा, पनीर पराठा, ये सब मिलेगा। हाँ, सब मिलता है या कुछ? ये 3 चीज तो अवेलेबल हर रोज का है। बाकी सीजन आने से 7 प्रकार का पराठा होता है सर। मटर पराठा, मेथी पराठा। बता दीजिए तो कितना से कितना सर? हमारा लंच का समय है सर 12 से 4 के बाद आपका कोई सब्जी है तो खुला है, 12 से 4 हम है ही। अच्छा, और नॉर्मली 12 से 4 चलता ही। रविवार क्लोजर रहता है, बाकी सभी दिन खुला रहता है ना। ठीक। আচ্ছা, অনেক তো কথাবার্তা হলো, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বাজে হচ্ছে 12:36। তো খাওয়া দাওয়া করা যাক। আচ্ছা, খাবারটা শুনে নাও। আমাদেরকে একটা আলুর পরোটা দেবে। आलू पराठा बनाए सर। रुक जाइए, बाद में बनाएंगे। और हाफ राइस कितना पड़ेगा? 30 रुपीज सर। 30 रुपीज हाफ। फुल 60? फुल 60 सर। फुल 60। हाफ राइस दीजिएगा। एक तो आप लोग का जो मेन आइटम है चिली बेबी कॉर्न, ये दीजिएगा हाफ, और कड़ी पकौड़ा दीजिएगा हाफ। ठीक है,
ये पहले दीजिए, ये खाते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ये मैदा का होता है या आटा का? मैदा आइटम हमारे पास कुछ नहीं है। रायता आज नहीं बनाया सर, कल मिलेगा, आज नहीं खिलेगा, कल मिलेगा रायता। नहीं बूंदिया नहीं, उल्टा बोलते हैं। जल रहा है, रोटी जल रहा है। अच्छा, आलू पराठा का रेट क्या रहता है एक तो? पूरी 20 रुपया सर। 20 रुपये। मीडियम आंच कर दीजिए। বলুন স্যার, কে খাবেন? তো খাবার দাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বাদে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো পুরো একটা থালি আছে, এটা কিন্তু দুজনের জন্য এনাফ এই থালিটা। আর এই থালিটার দাম কিন্তু মাত্র 110 টাকা, মানে 55 টাকা করে এক একজন কিন্তু ভরপেটটা খেয়ে এখান দিয়ে তোমরা যেতে পারো। এটা যেহেতু অফিস পাড়া, তো এখানে এরকম দামেরই খাবার দাবার প্রতি কটা দোকানেই পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এখানে আমরা নিচে হচ্ছে মিক্স, এটাকে বলছো না মিক্স মানে রাইস, মানে বিরিয়ানি, এটা ভেজ বিরিয়ানি। তার সাথে আছে এরকম আলুর পরোটা। এখানে দু ধরনের চাটনি আছে, একটা ধনেপাতার চাটনি, একটা হচ্ছে আমের আচার। মারোয়ারিরা ভালোভাবে খায় এটা। তার সাথে এটা হচ্ছে স্পেশাল আইটেম, এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে চিলি বেবিকর্ন। এই আইটেমটা আমি প্রথমবার খাচ্ছি আমাদের ভিডিওতে। আমি এছাড়া এই দোকান ছাড়া আমি এর আগে অনেক দোকানে দেখিনি। আর এটা হচ্ছে দিল্লি স্টাইল কারি পকোড়া। এইটা এই স্টক এক্সচেঞ্জে অনেক জায়গাতে অনেক দোকানে এটা পাওয়া যায়। তার সাথে লেবু আছে, আচার আছে, এখানে অনেক প্রচুর আইটেম আছে। তো প্রথমে বিরিয়ানিটা খাই, চামচটা নিতেই হচ্ছে। বিরিয়ানিটা হচ্ছে এখানে গাজর আছে, ক্যাপসিকাম আছে, বিনস আছে, অনেক কিছু আছে। বিরিয়ানির সাথে একটু এই আইটেমটা নিয়ে খাই। এটা হচ্ছে চিলি বেবিকর্ন, এই আইটেমটা নিলাম। এরকম বিরিয়ানিটার সাথে চিলি বেবিকর্নটা যখন থেকে বলেছে তখন থেকে আমার এটার প্রতি লোভ আছে, এটা খাবো ওই জন্য। তো ফার্স্ট বাইট খাওয়া যাক, জানি লোভ লাগছে। মেন ব্যাপার হচ্ছে রাইসটাতে আমার টেস্ট বাড অনুযায়ী একটু নুনটা কম, আর চিলি বেবিকর্নটাতে ভালো আছে নুনটা। এবার এই দুটো যখন মিক্স হচ্ছে না, তখন একদম পারফেক্ট একটা কম্বিনেশন তৈরি হচ্ছে। বিরিয়ানিটা ভালো খেতে, কিন্তু একটু ড্রাই, একটু নুনটা কম, একটু ড্রাই। এবার এইটা কারি পকোড়া, চিলি বেবিকর্নটা ভালো খেতে, এরকম এক একটা পিস আছে এরকম, বেশ নরম, ভালো খেতে। এটা প্রথমবার ট্রাই করছি, ভালো খেতে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে এই কারি পকোড়াটার পালা। এরকম একটা বেসনের একটা বড়া হয়, তার সাথে এরকম একটা গ্রেভি হয়। এটাকে না, এটাকে এরকম আলুর পরোটা দিয়ে খাওয়া যাক। এরকম 4 পিস আলুর পরোটা আছে। আই হোপ এটা একটা খেলে এনাফ সবার জন্য। এরকম ভেতরে আলুর স্টাফিং আছে, প্রচন্ড পরিমাণে গরম, এটা আর কিছুই না, প্রচন্ড পরিমাণে। এরকম ভেতরে দেখতে পাচ্ছ, এরকম দেখো আলু, ধনেপাতা, এরকম স্টাফিং আছে। আর এখানে বেশিরভাগ খাবারই এখানে কিন্তু ভেজ খাবার দাবার। হ্যাঁ, বেশিরভাগ খাবারই ভেজ, প্রচন্ড পরিমাণে নরম। এরকম আলুর পরোটা খাওয়া যাক এটাকে। আলুর পরোটা বেশ ভালো খেতে, গরম গরম ফাটাফাটি। আলুর পরোটাটা দিয়ে একটু যদি ড্রাই আইটেমটা খাওয়া যায়, তার সাথে একটু আচার আছে, একটু এই আচারটা নিই, একটা ব্যাপার। তার সাথে একটু পেঁয়াজ, এটা কিন্তু একটা রাজকীয় বাইট, খাওয়া যাক।
ফাটাফাটি জমে ক্ষীর। তো আমি একটু খাওয়ার পারমিশন যখন পেয়েছি, একটু টেস্ট করে দেখি, আইটেমগুলো অনেকগুলো রয়েছে। ফার্স্টে একটুখানি আমি রাইসটা খাই ফার্স্টে। নুনটা কম নয়, এটাতে নুন নেই। এটার সাথে একটু কারিটা দিয়ে, কারির ঝোলটা দিয়ে, আর এখান দিয়ে একটু চিলি বেবিকর্ন, সাথে একটু ধনেপাতার চাটনি, আমি একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে কারির মধ্যে একটা সিল্কি স্মুথ ব্যাপার হয়, মানে মুখে দিলে জাস্ট মেল্ট হয়ে যায় এরকম একটা ব্যাপার। এটার মধ্যে একটু বেসনের যে দানা দানা ব্যাপারটা না, সেটা ফিল হচ্ছে। ও বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, এটা বেশ ভালো খেতে। আর আমি একটু আলুর পরোটাটা ট্রাই করি, চিলি বেবিকর্নটা। কারিটা আমার অতটা পোষায়নি। আর ধনেপাতার চাটনিটাও বেশ ভালো। এটার সাথে একটু আলুর পরোটা ও যেটুকু ছিঁড়ে রেখেছিল এটুকুই খাই, কারণ আমার খাওয়া বারণ। আর আলুর পরোটা উইদাউট আচার ভাবা যায় না। আলু পরোটা বেশ ভালো, মোটামুটি ওভারঅল খাবারটা ভালো। তো ঝটপট শেষ করে নিই, তারপর দেখা হচ্ছে। এবার দেখো আজকের গল্পের মেন ফান্ডাটা হচ্ছে, ওখান থেকে খাবারটা খেয়েছি, ওখান থেকে খাবারের কোনো রকম পয়সা করি কিন্তু ওনারা দেয়নি। তাও কিন্তু অনেস্ট রিভিউ আমরা করেছি। আমরা প্রথম থেকেই জানতাম যে ওনারা পয়সা করে ওনারা নেবে না। তাও যেটা সত্য, যেটা আমাদের খেয়ে যেটা মনে হয়েছে সেটাই আমরা বলেছি। খাবার দাবার গুলো নো ডাউট ভালো ছিল, আর অনেক ভিড় ছিল। 2 বছরের মাত্র দোকান, ভিড়টা কিন্তু মানে অনেক অনেক লোকেরা ওখানে খাবার দাবার রেগুলার খায়। তো ভিডিওটা বেশ অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও, আর আমাদের সাথে বেশি কানেক্টেড হতে পাশে থাকা ইনস্টাগ্রাম পেজটাকে একটু ফলো করে দিও। আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, চলো টাটা।